الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Bu hadis bizning Muslim jiyonida kelgan. Sahih hadislarda Abu Hurayra ismli sahobadan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ey kishilar, innalloha tayyibun, durustlikda, haqliqda Alloh taolo yaxshidir, ham la yaqbalu illa tayyibun, ham illa demagar yaxshi amallarni yaxshiligini qabul etadi." Ya'ni narsa degan so'z, Alloh taolo bizdan musulmonlardan yaxshi amallarni, yaxshi so'zlarni gina boritik qabul etadi. Chunki u o'zi yaxshi, ham shu yarata, suya qabul etdi yaxshi amallarni. Amallarga kelganda da, so'zga kelganda da ham shulay. Masalan, noshar so'zlarni, g'aybatlarni, kishi ranjitini, shunday buzuq so'zlarni birsini qabul etmay, kirisinchalik gunohni yoza Allohdan ashuv. Ham amallarimiz qilganda da, ishlaganda da ixlosdan, dinimizda bo'lgancha ishlanirga tiyish. Shul vaqtdagina yaxshi amal bo'ladi. Shul vaqtdagina Alloh taolo qabul etadi. Ham shulay oshigan rizqimizda halal, yaxshi rizq bo'lirga tiyish. Shul vaqtdagina Alloh subhanahu va taolo bizning shu ibodatimizni, amallarimizni qabul bo'lashadi. Ham Allohga hozir misolda keltirам. Va innalloha amaral mu'minina bima amara bihi mursalin. Ham shulay Alloh taolo mu'min musulmonlarga da amr etdi, narsa anarshi jibargan payg'ambar rasullarga amr etgan kibikdi, shu amallarni amr etdi. Hamda aytdi, Mu'minlar surasida 51-oyatda: "Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu solihan inni bima ta'maluna alim." Ya rasul ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdi: "Sen boritik yaxshi rizqni, ya'ni halal rizqni oshadi, ham izgi amallarni qildi." Mana bunda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga amr etdi, ham payg'ambar shu hadisida da aytdi: "Ko'rasizmi, yaxshi rizqdansin, halal rizqdansin izgi amal keladi." Bu ko'rsatadi, agarda bizning izgi amallarimiz qabul bo'lishini tilasak, biz boritik halal, yaxshi rizq bilangina to'qlanirga tiyish. Agarda biz harom rizq kirar ekan bizning tanimizga, Alloh taolo bizning izgi amallarimizni qabul etmasga mumkin. Chunki Alloh taolo yaxshini qabul etadi. Ham shulay davom etib aytdi, Baqara surasining 182-oyatdan shulay payg'ambarimiz misol keltiradi: "Ya ayyuhallazina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum." Ey iymon keltirgan bandalar, boritik halal, yaxshi bo'lgan rizqlarni oshag'izdi. Ham bu hadis, bigrakda halal rizq bilan bog'liq hadis bizni tara halal rizqni osharga, ne uchun? Amallarimiz qabul bo'lsin uchun. Hamma shuni boshda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatdi, ham misol keltira shu halal rizq bilan. Thumma zakara rajulu yutilu as-safara ashghaza wa aghbara yamuddu yadayhi ila as-samai. Shundan so'ng bir kishi uzun safarda aningda shashi tuzanlanib indi, titranib nitib buzilib bitganda indi, hamda uldi baribir shu qaramasdan qo'llarini ko'kka ko'tarib ya Robbim deb Allohdan yolvoradi. Amma lakindi va mat'amuhu harom, aning oshigan rizqi haromdi. Va mashrabuhu harom, aning ishatirgan suvi haromdi. Wal malbasuhu harom, aning kiyimi haromdi. Va g'uziya bi harom, ham umuman harom bilangina to'qlana, harom bilangina kasb etadi. Fa anna yustajabu li zalik. Shunday kishiga Alloh taolo javob beradi endi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi. Mana bu hadisdan bek ko'p foydalar chiqa. Agarda bizning o'tgan darslarda misollar keltirganim, bitta iranirmiz deb emas. Mana duomizning qabul bo'luvining eng zo'r bir sababi bu halal rizq. Agarda biz halal rizq deganda bunga oshib turgan rizqqa kirmay, umuman halal kasb kiradi. Masalan, rizq deganda u
йортта, машинада, киемдә ул гомумән ризык дип әйтелә инде безнең динебездә инде. Бөтенесе ризыкның үз эшенә ала инде. Менә шуңа күрә, әгәр дә безнең киемебез, мәсәлән, харам малдан алынган икән, без шуны киеп йөрибез икән, Аллаһ Тәгалә безнең дугабызны кабул итми. Мәсәлән, урлап алдык ди, мәсәлән, киемне. Ул харам безгә, урлап яки талап алдык, я рибага алдык, мәсәлән, кредитка имә, шул кредитка киемдек, анда әйберләр алдык. Менә шушы харам малдан арындырганчы Аллаһ Тәгалә дугабызны кабул итми. Шуңа күрә, әгәр дә дуга кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә җавап бирми икән, без уйларга тиешбез. Берәр кая харам гамәл эшләмәдемме, харам ризык ашамадыммы, шушы кәсебемә, малыма, акчама берәр харам акча кермәдеме дип, без үзебезгә сорап бирергә тиешбез инде. Бер сәбәп булырга мөмкин, шушы харам ризык керүендә безнең дугаларыбызга җавап булмаска мөмкин. Һәм тагын моннан ни файда чыгарабыз? Сәфәрне китерә. Ни өчен соң? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәрне монда китерде именно. Сәфәр вакытында да тузылган чәчле ди кеше ди кулын күтәреп дуга сорый. Сәфәр ул дуганың кабул булу, сәфәр вакытында дуга кабул була. Менә безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәфәр вакытында кылына торган дуга ул киртәсез, ягъни кабул була торган дуга диде. Шуңа күрә без сәфәргә чыгабыз икән, без дугада иҗтиһад, тырышлык кылырга кирәк безгә. Күп итеп дугалар кылырга, чөнки мусафирның дугасы кабул була. Һәм икенче әдәбе, дуга кылганда кулны күтәреп Аллаһтан сорарга кирәк. Ягъни кулны өскә күтәреп. Бу икенче әдәп булып тора. Дугабызны сораганда, ошо өскә Аллаһ Тәгаләдән күтәреп сорарга кирәк. Менә шушы хадистән дә алимнәр әйтә. Һәм я Рабби, ягъни берничә тапкыр әйтергә кирәк. И Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ, и Раббым бер Аллаһ. Мәсәлән, ныклы иман бирсәң иде, хәләл ризык бирсәң иде, менә шулай итеп берничә тапкыр кабатлап сорарга кирәк. Менә шушы мисаллар китерде инде. Һәм шулай монда менә шушы кайбер эшләребез, кайбер изге гамәлләрнең кабул булмавына сәбәп булып тора. Һәм монда шулай бер хадис килә, Муслим җыентыгында килә: "Мен ата аррафан фасалаху ан шайин лам юqbal lahu salatun 40 лейлатан" ди. Кем ди? Шулай ук монда инде иң шулай ук зур гыйбадат, дуга да зур гыйбадат. Монда намаз турында. Әгәр дә ди берәр кеше ди күрәзәчегә, сихерчегә барды да һәм берәр нәрсә сорады икән ди, аның 40 көн буе ди намазы кабул булмый ди. Менә бу шулай күрсәтә сихерчегә баруның куркынычлыгы турында. Аңламадым, кая баргач ди? Сихерче күрәзәчегә баргач ди. Сихерче күрәзәчегә бара икән ди, 40 көн буе намазы кабул булмый. Харам ризык ашасак дугабыз кабул булмый. Сихерчегә барабыз икән 40 көн буе нәрсә укыдыңмы, укымадыңмы, намаз кабул булмый. Әмма ләкин бу әйтми 40 көн буе отпускка киттем, намаз укыйсы юк дип. Юк, син 5 вакыт намазыңны укырга тиеш. Әмма ләкин син кабул булмый. Әҗер савапсыз кала. Син галочканы куя укылды, ләкин берни әсәре дә булмый кыямәт көндә. 40 көн буйлап карагыз, шуңа күрә күрәзәчләргә бару, сихерчеләргә бару, алардан нәрсәдер булса сорау, ул катгый тыелган. Мусульман кешесе ул барды Аллаһ Тәгалә сүзенә генә ышана һәм шуның белән генә яши. Һәм шулай ук әйтә: "Ла яқбулуллаһу салата ахадикум иза ахдаса хатта ятавадда". Әгәр дә берәр кеше Аллаһ Тәгалә кабул итми ди кешенең намазын ди, әгәр дә тәһараты бузылса ди, тәһаратын алганчыга яңартканчыга хәтлек ди. Бу шулай күрсәтә, кайбер гамәлләр безнең гыйбадәтебезне кабул булмаска сәбәп була. Менә шушы кайбер гыйбадәтләребезнең кабул булуына үзенең шартлары бар. Шуңа күрә шушындый мисаллар китерә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Безнең тәһаратыбыз өчен тәһарат шарт булып тора. Әгәр тәһаратыбыз бузылды, тәһаратыбыз булмады икән, намазыбыз кабул булмый. Пәйгамбәр шуның белән мисаллар китерде, гыйбадәтләребезнең улуг гыйбадәтләребезнең кабул булсын өчен иң зур сәбәпләрен. Дугабыз кабул булсын өчен хәләл ризык, намазыбыз кабул булсын өчен безгә ярамый күрәзәчегә, сихерчегә йөргә, һәм намазыбыз кабул булсын өчен инде тәһаратлы килеш, тәһаратлы булырга кирәк. Менә шушы булды безнең шушы мисаллар инде. Һәм
Allah монда тагын бер нәрсәне искәртергә кирәк. Менә Аллаһ Тәала яхшы һәм яхшыны гына кабул итә дидек. Яхшы гамәлләребездә Аллаһ Тәала кабул итә, әгәр дә без ихлас булсак, һәм шушы изге гамәлләребез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә муафик булса. Ягъни безнең гамәлләребезнең кабул булуының ике шарты бар. Менә шушы хадистан алына. Иң беренчесе ул ихласлык, ягъни Аллаһ ризалыгы өчен эшләү. Кеше өчен түгел, Аллаһ өчен эшләү. Икенче шарты Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлыннан булу. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткән булырга тиеш ул эшне. Өммәтем, эшләгез, шулай дөрес дип инде. Ягъни динебездә булырга тиеш. Әгәр дә ул динебездә юк икән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәтмәгән икән, без динне генә ихлас булсак та Аллаһ Тәала кабул итми. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны безгә өйрәтмәде, кушмады. Һәм шулай ул сөннәтебездә бар. Мисал китерик, мәсәлән, өйлә намазы 4 рәкать фарыз безнең. Берсе әйтә, мин яшьтим, минем көчем күп, инде 6 рәкать укый алам ди. Әйдә, мин 6 итеп укыйм ди. Көн саен 6 рәкать итеп укый башлый. Аллаһ Тәала кабул итми аны. Чөнки Аллаһ Тәала Пәйгамбәрбез аша әйтте безгә 4 кенә укырга, өйлә намазының фарызы 4 рәкать кенә. Сөннәтләре турында әйтмибез, фарызын әйтәбез инде. Кабул итми. Чөнки мәсәлән, берсе әйтә, Рамазан ай 30 көн бит инде, 30, 29 инде. Минем көчемдә нашат күп миндә дә, сәламәтлегемдә дә, миндә 2 ай тоташакмын дип подряд Рамазан. Гаитимдә юк ди. Аллаһ Тәала кабул итми аны. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәала әйтте, Рамазан ай ул 30 көн, яки 29 көн инде, ай белән карала инде. Аллаһ Тәала шуны кабул итә. Әгәр дә без үзебездән истәп нәрсәдер инде кушасыбыз килә икән, Аллаһ Тәала кабул итми. Әмма ләкин нәфил уразалар, нәфил намазлар бар. Ансы моңа керми. Ансы икенче мәсьәлә. Әмма ләкин без фарызны шулай итеп арттыру, шулай эшләсәң яхшырак дию, ул инде Аллаһ Тәала кабул итмәгән гамәлләргә китерә инде. Һәм шуңа күрә менә шушы яхшы гамәлләребез, изге гамәлләребез кабул булсын өчен гел ике шартыбыз бар. Ихласлык һәм шариатыбызда, динебездә булу инде. Шуңа күрә бер гамәл эшлибез икән, без сорау бирергә тиешбез. Ихласмы мин? Пәйгамбәрбез өйрәтеп калдырдымы безгә дип инде. Шушы вакытта туры килсә, шушы шартларга безнең инде Аллаһ Тәала гамәл, ибадат гамәлләребезне, изге гамәлләребезне кабул булачак инде. Әгәр дә инде аңа туры килмәсә, Аллаһ Тәала кабул итмәячәк инде. Субханакаллаһи ва бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.